بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کے فضائل۔ سورہ بقرہ کے کیا فضائل ہیں اور ہمیں اس صورت میں اپنی زندگیوں میں کیسے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث کثرت سے بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کثرت سے بیان کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو کثرت سے حدیثیں بیان کرتا ہے، جبکہ مہاجرین اور انصار ان احادیث کو بیان نہیں کرتے، تو آپ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا، میں مسکین آدمی تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، لیکن مہاجرین بازاروں میں اپنے کام میں مشغول تھے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر کو پھیلائے پھر اپنے سے ملا لے تو کچھ اس سے مجھ سے سنا اس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں اپنی چادر پھیلا لیا، اس قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ بھیجا، پھر میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی آج تک نہیں بھولا۔ یہی صحابی رسول ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیاطین اس سے بھاگ جاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا سب سے بہترین علاج ہے۔ سورہ بقرہ جادوگروں کی صورت بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر پورے کے پورے جادوگر، چاہے کوئی بہت بڑے سے بڑے جادوگر کیوں نہ ہو، چاہے بہت بڑے سے بڑے کالا علم کیوں نہ رکھتے ہو، بڑے سے بڑا علم کیوں نہ رکھتے ہو، لیکن جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ پاک اس گھر کو حفظ و امان میں رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی مرضی ہے طاقتیں مل جائے، جتنی مرضی ہے جادوگر مل جائیں، ان کا اس پر کوئی بھی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے ہمیشہ گھر میں خیر و برکت رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ترک کرنے سے گھر خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ روز قیامت سورہ بقرہ اپنے میں پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی، اے میرے اللہ، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، آج میں تجھ سے ان کا حق مانگتی ہوں، اے میرے اللہ تو ان کو جہنم سے بچا، تو ان کو چھوڑ دے۔ جو لوگ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے وہ جادو ان پہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بہترین علاج ہے جادو کا۔ حضرت ابو امامہ، یہ ایک مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے کا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کے توڑ کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی جو شخص سورہ بقرہ پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ بنا لے گا، وہ جادوگروں کا جادو اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آیت الکرسی بھی اسی میں آتی ہے۔ آیت الکرسی بھی اسی جگہ پہ جو ہے وہ آتی ہے، سورہ بقرہ میں آتی ہے۔ اور آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جب آیت الکرسی
आप घर से पढ़ के बाहर निकलते हैं तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत फरमा देते हैं। जब घर में दाखिल होके पढ़ते हैं आपके घर से मुख्ताजी दूर हो जाती है। जब वज़ू करके पढ़ते हैं तो 70 दर्जे बुलंद होते हैं। अगर रात को सोते हुए पढ़ते हैं एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत फरमाता है। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत पर होता है। ये कितनी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम अपने बिस्तर पर आ जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। अल्लाह की जानब से एक मुहाफ़िज़ हमेशा तेरे साथ रहेगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब तक नहीं आएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है। इस पर फरिश्तों के नुज़ूल की शहादत पाने वालों में से उनमें से एक किस्म उन लोगों की है जो सोते वक्त अपने बिस्तर पर पहुँच कर आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं। इसकी दलील वो हदीस शरीफ है जो कि अभी मैंने आपको बताई है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। अब ये सूरह बकरा का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। जिस घर में 41 दफ़ा पढ़ी जाएगी एक दिन के अंदर अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों तक जादू का असर नहीं रखेंगे। कभी भी उस पर जादू का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। सईदना अबू मसूद बदरी से रवायत है। ये बदरी सहाबी हैं। इनसे रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी वो इसको काफ़ी हो जाएंगी। बाज़ ने लिखा काफ़ी हो जाएंगी का मतलब इस नापसंदी चीज़ों से उसे काफ़ी हो जाएंगी, और बाज़ ने कहा कलीलुल लैल से काफ़ी हो जाएंगी। यानी ये 2 आयतें क़यामुल लैल के सवाब के मुतज़म्मिन हैं। अब ये कितनी बड़ी फजीलत है जो अल्लाह पाक ने इसको दी है, इस आयत को दी है। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप हर तरह के जादू से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के दुखों से, हर तरह की मुसीबतों से अल्लाह पाक आपको हिफाजत फरमाएंगे। आपके दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान नाचाहती है, तरह तरह की परेशानियों में डूबे हुए हैं। किसी ने बंदिश की है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है। आपको लगता है कि आप पे जादू हुआ है। तमाम तर मसाइल अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप आयत की जो है वो तलावत अपने घरों में शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको तमाम जादू आप पर असर नहीं करेगा। उस पर जादू असर ही नहीं करता। जादूगरों के जादू वहाँ पर आके फेल हो जाते हैं जो सूरह बकरा पढ़ते हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात अर्श के नीचे मौजूद खजानों में से अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। ये मफहूम है हदीस मुबारक का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात अर्श के नीचे मौजूद खजानों से अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई थी। कुरान मजीद की तो सारी सूरतें ही फजीलत वाली हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इसको फजीलत अता फरमाई है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको कभी सोच भी नहीं सकते। आखिर में मेरी तमाम बहनों तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि आप इसको जहाँ तक हो सके आप लोगों तक, अपने बहन भाइयों जहाँ तक हो सके इसकी फजीलत को आप शेयर करें। जहाँ तक हो सके सदक़े जारिया समझकर शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे अल्लाह पाक आपको आप नामा या अमाल में सवाब लिख देंगे। और आखिर में तमाम बहनों से ये मेरी गुजारिश है, भाइयों से गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की जिंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।